वेलकम टू साटिस्फाई लर्निंग पिलाने आज आम लेखा और लेखक विषय पढ़ा जहाँकि प्रत्येक एग्जाम पढ़ुचे टीचिंग एग्जाम पढ़ुचे जमीक LTR BT CT SST RST OTET OSST प्रत्येक टीचिंग स्टाफ पढ़ुचे जहाँकि 2 ରୁ 3 मार्क पढ़ुचे पिलाने तेणुक आम कौ लेखक मान क्वेश्चन टी लेखक मान पढ़ुचे कौ लेखा गुड़ी पढ़ुचे से विषय में आज पढ़ा पिलाने जाना जहाँकि एग्जाम आसिले आम निश्चित भाव में 1 ରୁ 2 मार्क निश्चित भाव में पाइबा पिलाने स्टार्ट करवा प्रथम जाना पिलाने आदिकवि सारला दास विषय जहाँ जन्म होता 15 शताब्दी पिलाने जहाँकि तेंतुलीपड़ा जगतसिंह जन्म करते शूद्रमुनि उपाधि कि मैंने उपाधि पिलाने पुरी जिलार मुक्तिमंडल पर पंडित मैंने सारला दास को शूद्रमुनि आख्या देते उपाधि देते आदिकवि कहुए जन्म समय प्रकृत नाम हूँ पिलाने सिद्धेश्वर पड़िया ये जो सारला दास जो कृति गुड़ाक लेखा गुड़िक जहाँकि एग्जाम बार बार आस RST एग्जाम हो RST एग्जाम हो कि तुम LTR एग्जाम आसबार अच्छी युड़ाक क्वेश्चन आसो पे BT एग्जाम हो कि CT प्रत्येक एग्जाम पे 2 ରୁ 3 मार्क निश्चित भाव में पढ़ुचे तेणुकर मन दे यहाँ शुण पे निज खाते नोट कर लिखि पकई निजे मन रख पे युड़ाक प्रथम है पे जहाँकि सारला दास रचना गुड़िक ओडिया महाभारत सारला महाभारत पिलाने जदि एग्जाम जब सारला महाभारत देते से किए लिखिछन सारला दास सारलो महाभारत किए लिखिछन पिला से होती सारला दास ओडिया महाभारत किए लिखिछन पिला सारला एक गोटे ना जहाँ आम विभिन्न नारे कही जहाँकि सारला दास यहाँ लिखिछन पिला आउ जहाँकि इंपोर्टाट है बिलंका रामायण चंडी पुराण तापर विचित्र रामायण लक्ष्मी रामायण बचनिका पे इंपोर्टाट पे सारला दास इंपोर्टाट हो पे ओडिया महाभारत किए लिखी से होती पे सारला दास बिलंका रामायण किए लिखी से होती सारला दास चंडी पुराण किए लिखी से होती पे सारला दास विचित्र रामायण से मैंने किए लिखी सारला दास और लक्ष्मी नारायण पे बचनिका किए लिखी सारला दास यहाँ हूँ इमध्य कौटा पड़ना यहाँ लक्ष्मी नारायण बचनिका पे चंडी पुराण बिलंका रामायण ता सहित पे ओडिया महाभारत युड़ाक पे इंपोर्टाट सारला दास तेणुकर निहाती मन रख पे जहाँकि एग्जाम के भूलनी आईटा निश्चित करके आसो सेकेंड जो पे अति बड़ी जगन्नाथ दास जहाँ जन्म होता 1487 आर मृत्यु होता 1557 मसीह जहाँ जन्मग्रहण थे कपिलेश्वर पुरी में जन्मग्रहण होते इंपोर्टाट कृति गुड़िक है पे जहाँकि एग्जाम बार बार आसूँ से गुड़िक है पे गुप्त भागवत दारु ब्रह्मगीता चंडी चापिजे सेवागम भागवत श्रीमद भागवत बा ओडिया भागवत भी आसी था पे श्रीमद भागवत भी लिखा जाए एका गोटे परी तार गजश्रुति ब्रह्मांड भूगोल ज्ञान सागर गीता 16 चौपत्ती गुप्त गीता अर्थकौली यहाँ इंपोर्टाट बार आसूँ पे अर्थकौली तुला बेड़ा तापर अच्छे पे यहाँ मृगणी श्रुति गोटे तेरा हूँ पे उदाहरण जनाण तापर उपासना शीतक हाँ थर्ड देखा पे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जहाँ को आम वीरबल कही था जहाँ जन्म होता 1685 जन्म होते 1725 मृत्यु होता जन्म होता गंजाम जिलार घुमसुरी से जन्मग्रहण करते लेखा गुड़िक है पे जहाँकि इंपोर्टाट एग्जाम आसूँ लावण्यवती वैदेशी विलास कोटि ब्रह्मांड सुंदरी सुभद्र परिचय अबना रसतरंग रसिका हारावली भूपति चौतीसा तांकर कविता गुड़िक है पे गीतारी धान सुबर रेखा दश पोई तांकर गीत कवितार संकलन है सटिक जमराज आकांक्षा है बजार बोले से पे अन्य गुड़िक रचना जहाँकि एग्जाम आसूँ दमयंती विलास सतीश विलास कला आम तृतीय लेखक विषय जाना चिंता कवि सम्राट उपेन्द्र जहाँ आम पे वीरबल कही था जहाँ जन्म होता 1685 1725 मृत्युबरण होता से गंजाम जिलार घुमसुरी जन्मग्रहण करते पे लेखा गुड़िक देखा पे जहाँकि एग्जाम आसूँ से देखा लावण्यवती मोस्ट इंपोर्टाट पे वैदेशी विलास कोटि ब्रह्मांड सुंदरी इंपोर्टाट पे सुभद्रा परिचय अबाना रसतरंग रसिक हारावली कविता गुड़िक पे गीतारी धान सुवर्ण रेखा दश पोई तांकर पिलाने गीत कवितार संकलन सठिक जमराज तांकर आकांक्षा होते पे बजार बोली यहाँ इंपोर्टाट बजार बोली एग्जाम पढ़ुचे पे देखिदेवे टे अन्य गुड़िक रचना गुड़िक पे दमयंती विलास सतीश विलास कला कौतुक यहाँ भूल टाइप पे कला कौतुक तापर है पे पद्मावती
ପରିସ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କୋଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ରସ ପଞ୍ଚକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ବୁକ୍ ପିଲାମାନେ ରସ ପଞ୍ଚକ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ବଜ୍ରଲୀଳା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିହାର ଛନ୍ଦଭୂଷଣ ରସି ଲେଖା ଗୀତା ଅଭିଧାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ଗୀତା ଅଭିଧାନ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୀତା ଅଭିଧାନ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଏ? ଆମ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବି ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଏମିତି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମେ 4 ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପିଲା 1850ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1855 ମସିହାରେ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟି କହିଥିଲେ ପିଲା ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆମେ ରଚିତ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହଲିଆ ଗୀତ ଡାଲ ଖାଇ ରସର କେଲି ଯାଇ ଫୁଲ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା। ଏଇଟା ଗୀତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ 5 ନମ୍ବରଟା ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା ଅଷ୍ଟବିହାରୀ ଗୀତା 8ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନିବେଦ ସାଧନା ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା ମନୁ ସଭାମଣ୍ଡଳ ଗୃହ ଧର୍ମ ମହିମା ବିନୋଦ ଶ୍ରତା ଦିକ ଭଜନ ଜଣାଣ ଚଉତିଶା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜଣାଣ ହେଲା ହଲିଆ ଗୀତ ଡାଲ ଖାଇ ରସର କେଲି ଯାଇ ଫୁଲ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ମାନେ ସବୁ ବହିଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରି କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଆଉ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତି ହେଲା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କତରା ପୁରୁଷ ଚଉତିଶା କଲିଯୁଗ ହେଉଛି ଶେଷ କାନ୍ଦି ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି କ୍ଷିତିମଣ୍ଡଳେ ଚଉତିଶା ଯାଇ ଫୁଲ ଚଉତିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହନ୍ତି ଅଷ୍ଟବିହାରୀ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମଚାଲକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଧନା ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା। ତାଙ୍କର ଭଜନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବୃହତ୍ ଭଜନମାଲା ଭବିଷ୍ୟତ ମାଲିକା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଯାହାକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1853 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା 1908ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ 2ଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୋଧାୟିନୀ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟା ବୋଧାୟିନୀ ବାହିକା ପିଲାମାନେ 1868ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ପିଲା ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ନାଁ ଥିଲା ଯାହାକି 1882ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଛଅଣା ଆଣ୍ଟଗୁଣ୍ଡ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲଛମା ପୁଷ୍ପମାଲା ଉପହାର ପୂଜାଫୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧୂଳି ଅବସର ବାସରେ ବୋଧ ଅବତାର କାବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଥିଲେ ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେ ଗୋଟେ କାଣ ଲେଖିଥିଲେ ମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ସେ ନିଜର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ କବି ବା ଲେଖକ ଯିଏକି ଲେଖିଥିଲେ ନିଜର। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ରେବତୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରେବତୀ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ। ନାନାଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଫେଣ୍ଟମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରେଣ୍ଡୁ ପୁଅ ଅନନ୍ତା। 17ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗାଡୁଇ ମନ୍ତ୍ର ଅଧର୍ମବାଣୀ ଶବ୍ଦ ଜମିଦାର ବିଳାସ ବୀରେଇ ଡାକମୁନିଷି ସୁନା ବୋହୂ ଧୂଳି ବାବା ପାଠୋଇ ବୋହୂ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଅବନା ନାତି କଥା ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତି ବାଲେଶ୍ୱର ପଙ୍କଲୁତା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଧୂଳିଆ ବାବା ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିଜେ ନୋଟ୍ ବନେଇକରି ନିଜେ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ ଯାହାପରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। 6 ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହାଜ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭାଗବତ ତୁଣ୍ଡିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ ନାନାଙ୍କର ବସ୍ତାନୀ ବାଇ ନାନୀଙ୍କର ବିଜୁଲି ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କର ରୁବ ନାଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାକୋଷ ଏହା ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ। ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହାଜଙ୍କର। ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହାଜ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଏହାଙ୍କର ଲେଖା ଅଲଗା। ଏ ଗୋଟେ କେବେ ଭାବିବନି ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ତୁଣ୍ଡିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଘାସର ଫୁଲ ଯାହାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା 1951ରେ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଘାସର ଫୁଲ ପୋଡ଼ା କପାଳ ନବବଧୂ ଛାଇ ଆଲୁଅ ରବଣ ଦୋଲ। ସେପରି ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ଲୟ ବିଲୟ
ତନ୍ତ୍ରିକାର, ମାଟି ମୋଟାଲ, ପାହାନ୍ତା, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅନକନନ୍ଦ, ମନର ନିଆଁ ଓ ଚିଲପୁରୀ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି, ଘାସର ଫୁଲ, ତାପରେ ମାଟି ମୋଟାଲ, ପାହାନ୍ତିଆ, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦାଦି, ବୁଢ଼ା, ପରଜା ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ତାପରେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ହରିଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ପିଲାମାନେ। ଦୁଇ ପତ୍ର, ସପନର ମାଟି, ଦାନା ପାଣି, ନା ମନେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଆମେ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ MCQ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ସେ କିଛିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ସାରଳା ଦାସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ବିଷୟ ମାନେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପରାଜ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଥରେ ଦେଖିକି ତୁମେ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାକି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ଥିବ ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ କେଉଁ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଜଣେଇବେ ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଆଗାମୀ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।